नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। तुसी सुन रहे हो पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं हाँ मनदीप पूनिया ते हाजिर हाँ मैं अपने शो बियॉन्ड हैडलाइनस लैके। शुरुआत अज दी मुख्य खबरों तो, उस तो बाद मैं उन खबरों का एनालिसिस थोड़े तक पहुँचावागा। सब तो पहला तो जी खबर सीगी वो सीगी अरविंद केजरीवाल नाल जुड़ी हुई। दिल्ली के वजीर आला है, उन्होंने 5वीं वार ईडी ने समन भेजा सीगा। उन्होंने ईडी ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਖਬਰ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਕੇਰਲ सूबे तो हैगी आ। ते दोवें सूबਿਆਂ ਦੇ वजीर आला चाहते हैं कि वो दिल्ली आके धरना प्रदर्शन करन केंद्र सरकार खिलाफ। तो वो 7 ते 8 फरवरी उन्होंने डेट रखी है। वो भी मैं तुहानूं विस्तार नाल दसांगा कि उन्हां दे मुद्दे ने। 5वीं खबर झारखंड के मुख्यमंत्री नाल हैगी आ। झारखंड सूबे के जिहड़े मुख्यमंत्री सीगे हेमंत सोरेन, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया सीगा ते अज उत्थे चंपाई सोरेन नां दे नवे मुख्यमंत्री ने शपथ लीती है। तो ये खबर भी तुहानूं विस्तार नाल दसांगा। छठी खबर पेटीएम नाल जुड़ी हुई है। पेटीएम ने अपने गाहकां नूं भरोसा दवाया है कि वो बंद नहीं होण जा रही। तो फिर आखिर च आपां गल करांगे एक पंजाबी बारे। उहदा नां है हर्षमंदर। उहदे घर ते ऑफिस अज CBI रेड करती रही पूरे दिन। तो वो भी दसांगे कि हरसमंदर नां दा ये पंजाबी क्यों सुर्खियां च हैगा। उदा इहदा नां हरसमंदेर हैगा, लेकिन ये दिल्ली दे हलकियां च एक्टिव होने करके इहदा हिंदी इहदे नां दा हिंदीकरण हो गया, इस करके इहनूं हरसमंदर बेसिकली कहा जाता है। तो हुण आपां ये जिहड़ियां हैडलाइनस सीगियां इन्हां दे बियॉन्ड जाके थोड़ा इन्हां नूं खोलदे हां कि इन्हां पिछे लुकिया होया। तो शुरुआत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नाल ही करदे हां। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैगे आ, उन्हां दे पिछे ईडी पई हुई है। शराब घोटाले च ही उन्हां नूं सम्मन भेजिया गया सीगा। उन्हां दे कैबिनेट के कई मंत्री जेल च हैगे आ। उन्हां दे जिहड़े राज्य सभा के सांसद संजय सिंह तो लैके मनीष सिसोदिया जिहड़े कि डिप्टी मिनिस्टर हैगे आ उन्हां दे सरकार दे, वो भी जेल च ही बैठे ने। तो उस शराब घोटाले दे हेठ उन्हां नूं भी भेजा गया सीगा नोटिस। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता, बल्कि इनू एक हिसाब नाल केंद्र सरकार की साजिश करार दिता ते कहा कि ईडी उन्हां नूं गिरफ्तार करना चाहुंदी है ते उन्हां दी सरकार नूं डेगना चाहुंदी है। तो ये घटनाक्रम अज पूरे दिन सुर्खियां च सीगा। ते दूजा घटनाक्रम जिहड़ा आम आदमी पार्टी नाल ही संबंधित सीगा, वो सीगा चंडीगढ़ मेयर इलैक्शन हुई सी। उहदे बारे सारे पंजाबियों नूं पता है कि उत्थे की कुछ होया। उसे नूं लैके कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट गई सीगी। ते हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हां दी जिहड़ी अर्जी सीगी जांच वाली वो खारिज कर दित्ती है। उस तो बाद आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस दोवें सुप्रीम कोर्ट आईयां ने। जस्टिस चंद्रचूड़ ने उन्हां दी अर्जी स्वीकार कीती है। तो देखांगे कि आपां अगे देखांगे कि उस अर्जी उन्हां दी अर्जी च की है ते की सामने निकल के आऊगा। हालांकि जिन्ने भी आम आदमी पार्टी के आगू हैगे या फिर कांग्रेस के आगू हैगे वो लगातार हमला कर रहे हैं बीजेपी ते कह रहे हैं कि धक्के नाल उन्होंने चोण हराया, जबकि उन्हां कोल मैंबरां की संख्या जिहड़ी गिणती सीगी वो ज़्यादा सीगी। तो इसे नूं ही अगे वधाउंदिआं उन्हां दे जिन्ने भी आगू सीगे आम आदमी पार्टी के वो धरना प्रदर्शन करना चाह रहे सीगे। हरियाणे पंजाब तो वर्करस भी आ रहे सी दिल्ली। तो दिल्ली बॉर्डर ते ही जिथे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर जिथे किसान अंदोलन भी ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ही पंजाब हरियाणे की ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ रोकया जा रहा सी। ਉੱਥੋਂ 25 आम आदमी पार्टी के वर्करां ਨੂੰ हिरासत च लिया। बाकी दिल्ली ਜਿਹੜੇ आगू सीगे आम आदमी पार्टी के उन्हां ਨੂੰ भी हिरासत च अज पुलिस ने लिया, क्योंकि उन्होंने इसे खिलाफ धरना मुजाहरा करना सीगा। तो एक होर चीज़ जिहड़ी सामने आई वो ये सामने आई कि लगातार ये गल चलती रही कि जे ईडी एक हिसाब नाल अरविंद केजरीवाल नूं गिरफ्तार कर लैंदी है तो फिर सरकार कौन चलाऊगा। तो ज़्यादातर जिहड़े आगू सीगे आम आदमी पार्टी के उन्हां दा कहना सीगा कि साडे बहुत सारे मंत्री पहलां ही जेल च बंद ने ते
ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 144 ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਧਾਰਾ 144 ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਏ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ GST 2016 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ GST ਕਾਊਂਸਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਫੰਡ ਭੇਜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਂਸ ਸੀਗਾ, ਸਟੇਟ ਫਿਨਾਂਸ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 2-4 ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ GST ਕਾਊਂਸਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੋਨ ਹਿੰਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਪਥ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘ ਵੀ 2 ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਆਓ। ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਇਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 226 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਪੇਟੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗੇ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀਗੀ UPI ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟੀਐਮ ਕੱਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਜਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੂਰਲ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈंने ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ बढ़ाया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਖਾਸੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨਲ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਉਛਲਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਰਸਮੰਦਰ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਹਰਸਮੰਦੇਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖਾਸ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਸਮੰਦੇਰ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰਸਮੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਸਮੰਦਰ ਇੱਕ IAS ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ VRS ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਸਿਮੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਮਾਏ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਸੀਗੇ ਮੋਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ। ਤੇ ਹਰਸਿਮੰਦਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਰਸਿਮੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਖਾਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਸਿਮੰਦਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਸਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਕੱਲ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਪ ਦੇਖਿਆ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਨਿਫਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੱਪੇ ਖਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਟੱਪੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਲਾਉਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਆਡੀਓ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ